ዶናልድ ትራምፕ በአሁኑ ሰዓት የተቸገሩ ይመስላል። እንግዲህ ከዚህ ቀደም የነበረውን አስተዳደር በመተቸትና በማንቋሸሽ እንዲሁም ደግሞ በማጣጣል የሚታወቁት ዶናልድ ትራምፕ ከጆ ባይደን ጋር እጅግ ከፍተኛ የሆነ እልህ ውስጥ ተጋብተዋል። በዚህ ሰዓት እንግዲህ ከዚህ ቀደም የነበረውን አሰራር በአዲስ መንገድ ለመቀየር አንድ አነጋጋሪ ጉዳይ ይዘው ተመልሰዋል። ዲፖርቴሽንን በተመለከተ ከአቅማቸው በላይ የሆነ ይመስላል። ዶናልድ ትራምፕ ምን አዲስ ነገር ይዘው መጡ የሚለውን አብረን ተከታትለን እንመለስ። People in our country illegally can self-deport the easy way, or they can get deported the hard way, and that's not pleasant. The Biden administration exploited the CBP-1 app to allow more than 1 million aliens to illegally enter the United States. Now my administration is launching the CBP Home app to give people in our country illegally an easy way to leave now and self-deport voluntarily. If they do, they could potentially have the opportunity to return legally at some point in the future. But if they do not avail themselves of this opportunity, then they will be found, they will be deported, and they will never be admitted again to the United States ever again. You're never coming in. Using the CBP Home app to leave the United States voluntarily is the safest option for illegal aliens, our law enforcement. It also saves the U.S. taxpayer dollars and valuable CBP and ICE resources. And all of those resources are necessary to focus on dangerous criminal aliens. And that's what we're focused on. The CBP Home app is now available free across all mobile app stores. And I encourage those who have violated our laws to use this option today. Do it right and come back into our country. Do it wrong and you'll never be back again. ከዚህ ቀደም እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው CBP የሚባል አፕሊኬሽን በጆ ባይደን ጊዜ በ2023 አዲስ አናውንስ የተደረገ አፕሊኬሽን ነበረ። ይህ አፕሊኬሽን ደግሞ በዋናነት ሲያገለግል የነበረው በሜክሲኮና በዩናይትድ ስቴትስ ቦርደር አካባቢ የሚገኙ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ኢሚግራንቶች አሳይለም ለመጠየቅ እጅግ በጣም ቀላል የሚያደርግ አፕሊኬሽን እንደነበረ ሁላችንም የምናውቀው ነው። Customs and Border Patrol One application. What is this application? Why is it important? On May 11th, 2023, Biden announced a new rule. In order to be able to seek asylum in the United States, you essentially have to come into the United States lawfully, or you would have to merit an enumerated exception. When at the border with the United States and Mexico, there is a mechanism by which somebody can request an appointment at the border with a U.S. immigration official who will then screen you initially for have an initial kind of chat with you about asylum and your reasons for wanting to come into the United States, and then potentially give you permission to enter the United States. And the way that somebody can go about getting that appointment at the port of entry at the border is through the CBP-1 app. አፕሊኬሽኑን በመጠቀም በቀላሉ አሳይለም የጠየቁበትን ምክንያት በማስገባት በቀላሉ ከኢሚግሬሽን ኦፊሻሎች ጋር መነጋገር የሚቻልበት እጅግ በጣም ሲምፕል ያደረገ አፕሊኬሽን እንደነበረ ሁላችንም የምናስታውሰው ነው። Currently, most of the people traveling into Mexico to start a new life by getting to the American border and trying to cross. They can use an app on their cell phone called CBP-1, O-N-E, CBP-1, O-N-E. That's to spell it out, not the number one. To schedule an appointment at a port of entry and make their asylum claim there without crossing the border unlawfully and have a decision determined by an asylum officer, do they qualify? ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ ከመጡ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ አዳዲስ ነገሮችን በመቀየር ይታወቃሉ። ከንግግራቸው እንደሰማችሁት ኢሚግራንትን or ደግሞ ኤሊያንስ የሚሏቸውን ወደ ሀገር ቤት የመመለስ እቅድ ይዘው በሰፊው እየተንቀሳቀሱ ይገኛል። ከዚህ ቀደም በሰራውላችሁ ቪዲዮ እጅግ በጣም በርካታ የሚባሉ ኢሚግራንቶች በዩናይትድ ስቴትስ እንደሚገኙ እናውቃለን። ነገር ግን በርካቶች እንደተነተኑትና ሪሰርች እንደሰሩበት ከሆነ እነኚህን ኢሚግራንቶች በሙሉ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ወደ 65 የሚሆኑ አመታትን ሊጠብቁ እንደሚችሉ በርካቶች ሲያብራሩ እንደነበረ በቅርቡ እኔም በሰራውላችሁ ዘገባ አስደምጫችኋለሁ። ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ምናልባትም ዲፖርት
ዲፖርት ማድረግ የከበዳቸው ይመስላል። ይህን ያልኩበት ምክንያት ደግሞ ከዚህ ቀደም ጆ ባይደን አናውንስ ያደረጉትን CBP የሚባለውን አፕሊኬሽን በአሁኑ ሰዓት ስደተኞች በራሳቸው ጊዜ በፍቃደኝነት ወደ አፕሊኬሽኑ በመግባት ራሳቸውን ዲፖርት ለማድረግ ፍቃደኝነታቸውን እንዲያሳዩ እየጠየቁ ይገኛሉ። ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ አዲስ ፊቸር ወደ አፕሊኬሽኑ በማስገባት የትኛውን ቦታ የሚገኙ ኢሚግራንቶች እዛ ጋር መሙላት የሚገባቸውን ፎርም በመሙላት ራሳቸውን ለዲፖርቴሽን ዝግጁ እንዲያደርጉ ሲሉ እየጠየቁ ይገኛሉ። ይህ ደግሞ እንግዲህ በበርካቶች ዘንድ አነጋጋሪ መሆን ችሏል። የትኛው ኢሚግራንት ነው እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ገብቶ ራሱን ዲፖርት የሚያደርግ የሚለው ነገር ለበርካቶች ጥያቄ የሆነ ጉዳይ ነው። ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ በንግግራቸው እንደሰማችሁት ኢሚግራንቶች ወር ደግሞ እነዚህ ኢሌጋል ኤሊየንስ ከሀገራችን በሁለት መንገድ መውጣት ይችላሉ። አንደኛው መንገድ ኢዚ ዲፖርቴሽን ነው። ያ ኢዚ ዲፖርቴሽን ደግሞ ራሳቸውን በፈቃደኝነት ከሀገር እንዲወጡ ማድረግና ሌላኛው ደግሞ ሃርድ ዲፖርቴሽን የሚል ነው። ሃርድ ዲፖርቴሽን ከሆነ ሰዎች ባሉበት ታድነው ይያዛሉ፣ ታስረውም ደግሞ ወደ ሀገራቸው የሚወረወሩ ይሆናል ሲሉ ይገልጻሉ። ሆኖም በሃርድ ዲፖርቴሽን የሚባረሩ ወይም ደግሞ ከሀገር የሚወጡ ግለሰቦች ፈጽሞ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ወደ አሜሪካ መምጣት የሚችሉበት መንገድ ዝግ ነው ሲሉ ያሳወቁ ሲሆን በተቃራኒው ደግሞ በኢዚ ዲፖርቴሽን ያ ማለት ደግሞ አፕሊኬሽኑን ተጠቅመው ፎርም ሞልተው ራሳቸውን በፍቃደኝነት ከሀገር የሚያስወጡ ሰዎች ደግሞ ምናልባትም ከዚህ በኋላ ደግሞ ወደፊት በህጋዊ መንገድ ወደ ሀገራችን አሜሪካ መመለስ የሚችሉበት እድል ይኖራቸዋል ሲሉ አድቫንቴጁን ሲናገሩ እየተደመጡ ይገኛሉ። በንግግራቸውም እንዲህ ሲሉ ይደመጣሉ። Do it right and come back to our country in the future, or do it wrong and you will never come back to our country, United States ሲሉ የተደመጡ ሲሆን ምርጫውን ለስደተኞች ሰጥተዋል ማለት ነው። ጉዳዩን በተመለከተ እንግዲህ እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች እየተነጋገሩበት ይገኛሉ። እውነት ይህን አፕሊኬሽን ተጠቅሞ ወደ ሀገሩ የሚመለስ ኢሚግራንት ይኖራሉ የሚለው ነገር አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። ዶናልድ ትራምፕ መቆየት የሚችሉት እንደምታውቁት ለ4 ዓመታት ብቻ ነው። ያ ማለት ይህን 4 ዓመት ሲጨርሱ ከዛ በኋላ የሚመረጡበት እድል ዜሮ ነው። ምክንያቱም በአሜሪካን ሀገር አንድ ፕሬዚዳንት መመረጥ የሚችለው ለ2 ተርም ብቻ ነው። ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ 3ኛ እድል አይኖራቸውም። በሚኖራቸው 4 ዓመት ጊዜ ውስጥ ምን ያህል ሰዎችን ዲፖርት ያደርጋሉ? ምን ያህል ሰዎችስ ፍቃደኛ ሆነው ፎርሙን ሞልተው ወደ ሀገራቸው ዲፖርት ይደረጋሉ የሚለው ነገር ለበርካቶች ጥያቄ እንደሆነ ቀጥሏል። እናንተ በአሜሪካን ሀገር የምትገኙ ኢሚግራንትስ ጉዳዩን በተመለከተ ምን ሐሳብ አላችሁ? እውነት ታደርጉታላችሁ ወይ? ፎርሙን ሞልታችሁ በኢዚ ዲፖርቴሽን ፍቃደኛ ሆናችሁ ወደ ሀገራችሁ ትመለሳላችሁ ወይ? እስኪ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ዶናልድ ትራምፕ ምን ያህል ስኬታማ ይሆናሉ? ያሰቡት ምን ያህል ይሳካል የሚለውን ጉዳይ አብረን የምንከታተልና የምናየው ይሆናል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህ ሳም ዩቲዩብ ነው። በቆይታችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቻናሉ ቤተሰብ ሁኑ። ላለው ጤና ይስጥልን።